Hello everyone, welcome to JMJ Classes. You're listening to Jessica Mariam Johnson. Today we are going to deal with the one act play, A Marriage Proposal by Anton Chekhov. Anton Chekhov's lifespan was from 1860 to 1904. He was one among the greatest short story writers and a playwright. He was born in Taganrog in southern Russia. So he was a Russian short story writer and playwright. റഷ്യക്കാരനായ ചെറുകഥാകൃത്തും നാടകകൃത്തുമായിരുന്നു ആൻഡൺ ചെക്കോവ്. He earned literary as well as popular attention even while he was practicing as a physician. So he was both a physician and also a writer. ഒരു ഡോക്ടറുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എഴുത്തുകാരനും ആണ്. Though he earned his name as a short story writer in Russia, he left his indelible mark on the people across the world as a playwright. അദ്ദേഹത്തിനെ റഷ്യയിൽ ഒരു ചെറുകഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും ലോകമെമ്പാടും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു നാടകകൃത്ത് ആയിട്ടാണ്. The Seagull, Uncle Vanya, Three Sisters, and The Cherry Orchard took him to the heights of fame. So these are his greatest works. A Marriage Proposal is a short, humorous one-act play written by Anton Chekhov in the late 1880s and first performed on stage in 1890. അപ്പോൾ ഒരു വൺ ആക്ട് പ്ലേ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹ്യൂമറസ് തമാശയിലുള്ളൊരു പ്ലേ ആണ്. And it was written in the late 1880s and first performed സ്റ്റേജിൽ അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് 1890ലാണ്. Of to the main characters of the play, Shubukov is a typical Russian middle-class farmer. Shubukov's daughter is Natalia. She's an excellent housekeeper, good-looking, and well-educated. Lamo is the one who comes to propose Natalia. He is a Russian landowner and he is a bachelor of 35 years and he is described as hypochondriac. Hypochondriac means a person who is abnormally anxious about their health. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യാകുലപ്പെടുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് ആശങ്കയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഹൈപ്പോകോൺട്രാക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ നെർവസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലമോവ്. ഷിബുക്കോവിന്റെ മകളാണ് നട്ടാലിയ. നട്ടാലിയെ വിവാഹം ആലോചിക്കാൻ വരുന്ന ആളാണ് ലമോവ്. The play is set in the rural countryside of Russia during the late 1800s. അപ്പോൾ റഷ്യയാണ് നമ്മുടെ പ്ലേയുടെ ലൊക്കാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Moving on to the play without any further delay. So the play opens by Lamov's visit to his neighbor's house, to Shubukov's house. But നാടകം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Lamov is paying a visit to Shubukov's house. Shubukov expresses great pleasure. He's very happy. And Shubukov is surprised to see him in a formal dress. Lamov is dressed in a formal suit. ഭയങ്കര ഫോമലായിട്ട് വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചാണ് ലമോവ് ഷുബുക്കോവിനെ കാണാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഷുബുക്കോവിന് വളരെയധികം അത്ഭുതം തോന്നി. Lamov tries to explain the purpose of his visit, but he gets nervous and excited. So Lamov is very nervous and excited. അതുകൊണ്ട് തന്നെ he is not able to explain the purpose of his visit. എന്തിനാണ് താൻ വന്നതെന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നില്ല. ഭയങ്കര നെർവസ് ആണ് ആള്. And after much hesitation and stammering, Lamov tells Shubukov that he has come to ask for the hand of his daughter Natalia. അവസാനം ഒരുപാട് പ്രയാസത്തിന് ശേഷം ലമോവ് പറയാണ് ലമോവ് വന്നത് നട്ടാലിയനെ വിവാഹം ആലോചിക്കാനാണ്. Shubukov naturally feels very happy and kisses him. So Shubukov is very happy.
And Shibuko says he will call Natalia. ഷിബുക്കോവിന് വളരെയധികം സന്തോഷമായി ലമോവിനെ പോലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ, വളരെയധികം വെൽ ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള പൈസയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ മകളെ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഷിബുക്കോവിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഷിബുക്കോ പറയും തന്റെ മകളായ നറ്റാലിയനെ വിളിക്കാമെന്ന്. ഷിബുക്കോവ് മകളെ വിളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയം ലമോ വാസ് ലെഫ്റ്റ് അലോൺ. ലമോവ് ആ സ്റ്റേജിൽ ആ ഒരു സീനിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. And he feels that he is cold and his whole body is trembling. He thinks that Natalia is an excellent housekeeper, not at all bad looking, well educated. What more he could ask? Moreover, he does not marry now. He will never get married. അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഹം മുഴുവൻ തണുക്കുന്നു, ഭയങ്കരമായിട്ട് വിറയ്ക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നട്ടാലിയനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അവൾ നല്ലൊരു വീടൊക്കെ നോക്കാൻ നല്ല മിടുക്കിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, അത്യാവശ്യം കാണാനും ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ലപോലെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുമാണ്. And Lamov thinks that if he doesn't marry now, his marriage will never take place. ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് നടക്കില്ല, പിന്നീട് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്നാണ് ലമോവ് കരുതുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹീസ് ഓൾറെഡി 35, ഓൾറെഡി 35 വയസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ട്. And he has a weak heart and he suffers from palpitation. The worst of all is the way he sleeps. He hardly lies down and begins to doze when he gets a pull in his left side and something begins to hammer in his left shoulder and in his head. He walks about a little, lies down again, and feels the same way again. This continues the whole night. Only a well-regulated life can help him in this respect. Marriage alone can bring this much needed പീസ് ആൻഡ് റെഗുലാരിറ്റി ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പാൽപിറ്റേഷനാണ്, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് മിടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ആകെ അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹം കരുതുന്നത് ഉറക്കവും നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരുതുന്നത് ടു ഗെറ്റ് എ വെൽ റെഗുലേറ്റഡ് ലൈഫ്, ഒരു നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹി ഷുഡ് ഗെറ്റ് മാരീഡ്. അയാൾ വിവാഹം കഴിച്ചാലേ അത് ശരിയാകുള്ളൂ, ഒരു സമാധാനം നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം അയാൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് ലമോവിൻ്റെ ചിന്ത. So Natalia comes to that room. ആ റൂമിലേക്ക് നട്ടാലിയ വരുന്നു. And she is surprised to see Lamov. And she's also surprised to find him in a formal dress. ലമോവിനെ കണ്ടതിലും ഒരു അത്ഭുതം, ലമോവ് വളരെ ഫോർമലായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്നത് കണ്ടപ്പം വേറെ അതും കൂടുതലൊരു അത്ഭുതം ഉണ്ടാക്കി നട്ടാലിയയിൽ. Lamov gets excited. He is unable to express the purpose of his visit. He speaks of the old relations of the Lamovs and the Shibukos. He tells her that his late aunt and his late uncle had a great regard to her father and her late mother, and furthermore, his property adjoins her. His meadows touch her birch woods. അങ്ങനെ ലമോവ് വന്നിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനാണെന്നുള്ള കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര നെർവസ് ആണ്. അദ്ദേഹം കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇസ് നിയർ ബൈ നട്ടാലിയാസ് ബർച്ച് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നു. And this causes a quarrel among them. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ക്വാറൽ ഉണ്ടാകാൻ ഒരു കാരണമായി. Natalia is shocked to hear that the meadows belongs to Lamov. She claims that the meadows are hers and not his. Lamov tries to explain that once there was a dispute over the meadows, but now everybody knows that they belong to him. His aunt's grandmother put the meadows free from all curses in the hands of the peasants of her father's grandfather for a certain time while they were laying bricks for his grandmother. These people used the meadows free of course for about 40 years and began to consider the land as theirs. Natalia, however, does not believe it. Lama was prepared to show the papers, but of no use. She tells him that they have owned the property for nearly 300 years. അപ്പോൾ നറ്റാലിയ ഇത് കേട്ടിട്ടും ഉടനെ പറയുന്നു, മെഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഞങ്ങളുടേതാണ്, ലമോവിൻ്റെ അല്ല എന്ന്. അപ്പം ലമോവും തിരിച്ചു പറയുന്നു, അല്ല, മെഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എൻ്റെതാണ്, നട്ടാലിയുടേത് അല്ല എന്ന്. എന്നിട്ട് ലമോവ് ഒരു കഥ പോലെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. എന്താണ്, ലമോവിൻ്റെ ആൻറ്റിയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ, ആൻറ്റിയുടെ മുത്തശ്ശി ഈ സ്ഥലം നട്ടാലിയുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്, ഫാദറിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് കുറച്ച് നാളത്തേക്കിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. അന്ന് നട്ടാലിയുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ പെസൻ്റൊക്കെ ഇവിടെ ബ്രിക്സ് ഒക്കെ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറേ ജോലികളൊക്കെ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പൈസയൊന്നും കൊടുത്തിട്ടല്ല, ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു 40 വർഷത്തോളം നട്ടാലിയുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ പെസൻസ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു.
അതല്ലാണ്ട് ആ സ്ഥലം ലമോവിൻ്റെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ലമോവ് പറയുന്നത്. And Natalia is saying that they owned the property for nearly 300 years. കഴിഞ്ഞ 300 വർഷമായിട്ട് ആ സ്ഥലം അവരുടേതാണെന്നാണ് നറ്റാലിയ പറയുന്നത്. Thus they start quarreling in the name of that land. Meadows എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കുണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. This discussion turns into a quarrel and the marriage proposal is forgotten. ലമോ വന്നത് വിവാഹം ആലോചിക്കാനാണെന്നുള്ള കാര്യം നറ്റാലിയയോട് പറഞ്ഞില്ല. അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കുണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. നറ്റാലിയയ്ക്കും അറിയില്ല ലമോ വന്നത് വിവാഹം ആലോചിക്കാൻ ആണെന്ന്. Natalia tells him that she will immediately send her reapers to the meadows. Lamov promises to turn them out. They shout at each other. അങ്ങനെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലച്ചും വിളിച്ചും ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. In the course of their quarrel, Shubukov enters. അങ്ങനെ ഇവരുടെ ബഹളം കേട്ടിട്ട് Shubukov is coming into the stage. When he's arguing about the meadows, he sides with his daughter. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ വഴക്കിൽ ഷുബുക്കോവ് തൻ്റെ മകളായ നറ്റാലിയയുടെ സൈഡ് തന്നെ എടുത്തു. ഷുബുക്കോ ഓൾസോ സെഡ് ദാറ്റ് മെഡോസ് ബിലോങ്സ് ടു ദെം ആൻഡ് നോട്ട് ടു ലമോവ്സ്. Lamov again tries to explain, but Shubukov doesn't listen. Lamov becomes rude. Shubukov begs him to address him respectfully, for he's not used to have people address him in that tone of a rude person. അപ്പോൾ Shubukov പറയാണ് that he is elder than Lamov, so you should speak respectfully. മര്യാദയ്ക്ക് വേണം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ, ഞാൻ നിന്നേക്കാളും ഒരുപാട് പ്രായത്തിന് മൂത്തതാണെന്നൊക്കെ ഷുബുക്കോവിനും ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ലമോവിനോട് പറയുന്നു. ലമോവ് കോൾസ് ഷുബുക്കോവ് എ ലാൻഡ് ഗ്രാബർ. സ്ഥലം തട്ടിയെടുക്കാൻ വന്ന ആള് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലമോവ് ഷുബുക്കോവിനെ വിളിക്കുന്നു. ദിസ് മേക്സ് ഷുബുക്കോവ് ഫ്യൂരിയസ് and calls him an intriguer and accuses his whole family. In this way, they start to pull each other's family. Lamov says the entire race of Lamov has always been honorable and never has one been brought to trial for embezzlement as Shubukov's uncle has been. They drag their ancestors in their foolish quarrel. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോരുത്തരുടെ കുടുംബത്തിനെ വെച്ച് ഫാമിലിയെ വെച്ച് ഓരോ കുറ്റങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. Now Lamov gets much excited. The palpitation of his heart becomes unbearable. His eyes are blurred. His food goes numb. It seems as though he were dying. He takes his hat and staggers out of the room. Shubukov warns him not to come into his house again. The father and the daughter curses him and tells him all sort of dirty names. Lamov പറയുന്നത് എന്താണ്? തൻ്റെ കുടുംബം എല്ലാവരും നല്ല ഓണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയാണെന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ ഷുബുക്കോവിൻ്റെ അങ്കിളിനെ പോലെ എംബസൽമെൻറ്റിൻ്റെ കേസൊന്നും അവിടെ ആർക്കും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എംബസൽമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ, ഇപ്പം ഞാനൊരു സാധനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ തരുന്നു, കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ സാധനം നിങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ അതാണ് എംബസൽമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഫൈറ്റിൻ്റെ അവസാനം എന്താണ്? ലമോവ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് വെരി നെർവസ്. ലമോവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നെർവസ് ആകുന്നു. ലമോവിന് കണ്ണൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. തട്ടിത്തടഞ്ഞ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ലമോവ് തൊപ്പിയും എടുത്ത് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു. ഷുബുക്കോവും പറയുന്നു, യു ഷുഡ് നെവർ കം ബാക്ക് ടു മൈ ഹോം അഗൈൻ. ഇനി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ഷുബുക്കോവും ദേഷ്യത്തോടെ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അച്ഛനും മകളും കൂടെ അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുകയാണ്. After Lamov has gone, Shubukov says that the fool had the courage to come to him with a marriage proposal. അപ്പോഴാണ് ഷുബുക്കോ എന്ത് പറയുന്നത്? He is a fool and he has come to propose, come with a marriage proposal. അയാളൊരു മണ്ടനാണ്, എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരു വിവാഹാലോചനയുമായിട്ട് എന്ന് ഷുബുക്കോവ് പറയുന്നു. When Natalia hears that he had come to propose for her for marriage and that is why he was dressed in evening clothes, she begins to weep and falls in an armchair. She blames her father for not telling her that before. നട്ടാലിയ എന്താണ്? അച്ഛനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലമോവ് വന്നത് വിവാഹം ആലോചിക്കാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ നേരത്തെ പറയാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നട്ടാലിയ ഇപ്പം അച്ഛനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ്. She goes into hysterics and asks her father to bring him back immediately. The poor father feels embarrassed. They have insulted him and thrown him out of their house, and now he should call him back? How ridiculous. He feels like shooting himself. Natalia blames her father and calls him brutal. She thinks if it were not for him, Lamov would not have gone. Shubukov rushes out and calls him back. അങ്ങനെ
നട്ടാലിയ പറയുന്നത് അച്ഛൻ ഇത്ര ബ്രൂട്ടലായിട്ട് ആളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആൾ പോയത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾ പോയില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നട്ടാലിയ ഈസ് നൗ ബ്ലേമിങ് ഹർ ഫാദർ ഷിബുക്കോവ്. ഷിബുക്കോവ് ആണെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്. ലമോവിനെ വഴക്കം പറഞ്ഞ് ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് മകളിപ്പോൾ പറയുന്നത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം എന്നാണ്. അപ്പം ഷിബുക്കോവ് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലും ആയി. അവസാനം നട്ടാലിയുടെ വാശി കാരണം ഷിബുക്കോവ് പോയിട്ട് ലമോവിനെ തിരികെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. Lamov returns. He is in a wretched state. His heart is beating terribly. His side is hurting him. His leg is lamed. Natalia feels sorry for her mistake and admits that the meadows belongs to him. She suggests that they should not talk something else. She wants to avoid every possibility of dispute and wishes Lamov to make the proposal straight away. She asks him if he is going on hunting soon. So അങ്ങനെ ലമോവ് തിരികെ വരുന്നു. ലമോവിനോട് നറ്റാലിയ പറയുന്നു, ശരിയാണ്, ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്, മെഡോസ് നിങ്ങളുടെ തന്നെയാണ്, ഞങ്ങളുടേതല്ല എന്ന് നറ്റാലിയ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം നറ്റാലിയയ്ക്ക് അവർ തമ്മിൽ ഒരു വഴക്കും ഉണ്ടാവേണ്ട എന്നൊരാഗ്രഹമാണ്. ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇനി സംസാരിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നറ്റാലിയ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് എടുത്തിടുന്നതാണ്. ലമോവ് ഇനി ഇപ്പോഴെങ്ങും ഹണ്ടിങ്ങിന് വേട്ടയാടാനൊന്നും പോകുന്നില്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പിന്നീട് നറ്റാലിയ ചോദിക്കുന്നത്. For which Lamov replies that he expects to begin after the harvest. His dog has gone lame. Perhaps it is a dislocation, or maybe he has been bitten by some other dog. അപ്പോൾ ലമോവ് പറയാണ്, യെസ്, ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ, എനിക്ക് പോകണം, പക്ഷെ റൈറ്റ് നൗ മൈ ഡോഗ് ഇസ് ഹാവിങ് സം ഇഷ്യൂ. എൻ്റെ പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, എന്തോ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ബോൺ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതുമല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പട്ടി എൻ്റെ പട്ടിയെ കടിച്ചതാകാം, എന്തോ അവന് ഇപ്പോൾ വയ്യ. And Lamov is very proud of his dog. He has bought him for 125 rubles and thinks it is very cheap. അപ്പോൾ ലമോവിന് എന്താണ്, ലമോവിൻ്റെ ഡോഗിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. And Lamov says that he has brought that dog for 125 rubles. 125 rubles കൊടുത്ത് വാങ്ങിയൊരു പട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ലമോവ് പറയുന്നത്. And Natalia, however, doesn't agree. നറ്റാലിയ പറയുന്നത് എന്താണ്, that amount is too ഹൈ ഫോർ ദ ഡോഗ്. ആ പട്ടിക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ വില ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് എന്നാണ് നറ്റാലിയ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ലമോവ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്, ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഈസ് വെരി ചീപ്പ്, അത് വളരെ തുച്ഛമായ വിലയാണ് എന്നാണ് ലമോവ് കരുതുന്നത്. സോ ദേ ആർ അഗെയിൻ ഡ്രാഗ്ഡ് ഇൻ ടു ആൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഓവർ ദ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് അതേഴ്സ് ഡോഗ്സ്. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ക്വാറൽ തുടങ്ങുകയാണ് ഓൺ ദ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഓഫ് ദെയർ ഡോഗ്സ്. അവരുടെ പട്ടികളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്, ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വാറലാണ് ഇനി അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇൻ ലമോവ്സ് ഒപ്പീനിയൻ, ഒത്കത്തായി, വിച്ച് ഇസ് നറ്റാലിയാസ് ഡോഗ്, is overshot. He has a short lower jaw and therefore he cannot catch his prey. Natalia cannot stand this. She thinks that her dog is purebred, whereas his dog Ugadi is old, ugly and skinny. In the course of hot discussion, Lamov again gets excited. He feels the palpitation of heart and his heart is bursting. അപ്പോൾ ലമോവ് പറയുന്നത് നറ്റാലിയയുടെ ഡോഗായ ഒത്കത്തായിക്ക് ലോവർ ജോ ഷോർട്ടാണ്, താഴത്തെ ജോ എന്നാണ് വായയുടെ അവിടെ, താഴത്തെ ജോ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒന്നിനെയും കടിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ലമോവ് പറയുന്നത്. നറ്റാലിയ പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ലമോവിൻ്റെ ഡോഗായ ഉഗാഡി ഇസ് ഓൾഡ്, അഗ്ലി ആൻഡ് സ്കിന്നി, അതിനെ കാണാനും ഒരു ഭംഗിയില്ല, അതങ്ങ് പ്രായമായി പോയതാണ്, അത് കൊള്ളത്തില്ല എന്നാണ് നറ്റാലിയയുടെ ഒപ്പീനിയൻ. The father again enters the room. Both turn to him for opinion. He says Ugadi has two faults. He is old and he has a short lower jaw. അങ്ങനെ ഷിബുക്കോവരുടെ ബഹളം കേട്ട് വീണ്ടും കയറി വരുന്നു. അവർ ഷിബുക്കോവിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നു. ഷിബുക്കോവ് വീണ്ടും പറയുന്നു, ലമോവിൻ്റെ ഡോഗായ ഉഗാഡി ഓൾഡാണ്, അതിന് പ്രായവുമായി, അതുപോലെ തന്നെ ഉഗാഡിയുടെ ഷോർട്ട് ലോവർ ജോ ആണ്. ലോവർ ജോ എന്താണ്, ചെറുതാണ് എന്നാണ് ഷിബുക്കോവ് പറയുന്നത്. And Shubukov requests Lamov to stop that argument. Shubukov gets angry. He tells Lamov to stay at home with his palpitation. He is not fit for hunting. അപ്പം ഈ ബഹളമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ലമോവിന് വീണ്ടും പാൽപിറ്റേഷനാണ്, ലമോവ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആങ്ഷ്യസ് ആവുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഷിബുക്കോവും നറ്റാലിയും ഒക്കെ പറയുന്നതാണ്, ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ യു സ്റ്റേ അറ്റ് ഹോം, നീ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, കിച്ചണിലിരുന്ന് പൊട്ടറ്റോയുടെ തൊലി പീൽ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിനക്ക് പറഞ്ഞ ജോലി.
you're not suitable to go for hunting. വേട്ടയാടാനൊന്നും പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയല്ല നീ. നിന്റെ ഈ പാൽപിറ്റേഷനും വീക്ക് ഹാർട്ടും നെർവസ്നെസ്സും വെച്ചൊന്നും യു കനോട്ട് ഗോ ഫോർ ഹണ്ടിങ് എന്നാണ് ഷിബുക്കോവും നറ്റാലിയും പറയുന്നത്. They again abuse each other and call names. Lemov begins to see stars. Every part of his body is bursting. He falls into a chair and faints. അങ്ങനെ ഈ വഴക്ക് നടക്കുമ്പോഴത്തേന് വേഗം എന്താണ്, ലമോവ് മയങ്ങി ഒരു കസേരയിലേക്ക് വീഴുന്നു. Seeing Lemov faint, Natalia thinks that he is dead. She starts weeping and crying and requests his father to call in the doctor. ലമോ മയങ്ങി വീഴുന്ന കണ്ടിട്ട് നട്ടാലിയ കരുതുന്നു ലമോ മരിച്ചുപോയി എന്ന്. വേഗം തന്നെ ഡോക്ടറിനെ വിളിക്കാനൊക്കെ നട്ടാലിയ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. The poor father feels miserable. In the meantime, Lemov comes to senses. He sees mist before his eyes. Shubukov doesn't want to take any more chances by leaving them alone. He at once speaks out that his daughter is willing to marry. He thrusts Lemov's hand into his daughter's hand and gives them his blessings. അങ്ങനെ മയങ്ങി വീണ് ലമോവ് ഇടയിലൊന്ന് അനങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോഴത്തേന് ഷുബുക്കോവ് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ലമോവിൻ്റെ കൈയും നറ്റാലിയുടെ കൈയും കൂടെ ചേർത്തങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചു പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, എവിടാന്ന് വെച്ചാൽ പൊക്കോണം, ഇനി ഇവിടെ കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാകാൻ പറ്റത്തില്ല. So he just wants to be left in peace. Shubukov wants peace. Shubukovന് സമാധാനം വേണം. Lemov is still dazed. He is not able to understand what is going on. At last they kiss each other and are reconciled. ലമോവിന് കാര്യമൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ലമോ മയങ്ങി വീണിട്ട് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ലമോവിൻ്റെ മുൻപിൽ എന്തോ പുക പോലെയൊക്കെയാണ്. കുറച്ച് നേരത്തെങ്കിലും ലമോവിനോട് എന്താ നടക്കുന്നതെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതിനുശേഷം കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നു. ലമോവിനും ഭയങ്കര സന്തോഷം, നട്ടാലിയയ്ക്കും സന്തോഷം. അങ്ങനെ അവരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതായിട്ട് ഷിബുക്കോവ് പറയുന്നു. But they again start quarreling over their dogs. Natalia says Ugadi is worse than Otkatai. Lemov says better. Amid their shouting, the poor old father shouts champagne, champagne. അവർ വീണ്ടും വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഷിബുക്കോവ് നറ്റാലിയുടെ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഷാമ്പെയിനൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് അത് വെഡിങ് കഴിഞ്ഞതായിട്ടങ്ങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. So that's all about the play. So the play deals with the cold approach to marriage that had been common in 19th century Russia, especially among the wealthy. Marriage is prompted by economic considerations and not by finer emotions. It is quite evident that there is no genuine love between Lemov and Natalia. Anton Chekhov എന്ന പ്ലേറൈറ്റ് ഈ പ്ലേയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീസ് ക്രിട്ടിസൈസിങ് 19th century റഷ്യയിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം, പണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം, സ്വത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടായിരുന്നു, ഒരു രീതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻറ്റൺ ചെക്കോവ് ഈ ഒരു പ്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്കാണെങ്കിലും അറിയാം ദാറ്റ് ലമോവിനും നട്ടാലിയുടെയും ഇടയിൽ ദർ ഇസ് നോ ജെനുവിൻ ലവ്, അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹമൊന്നുമില്ല. ദേ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് മാരിഡ് ഫോർ ദ മണി. ഇപ്പം ഷിബുക്കോവ് നട്ടാലിയനെ ആ വിവാഹത്തിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഷിബുക്കോവ് നോസ് ലമോവ് ഇസ് പ്രെറ്റി റിച്ച്. ലമോവിന് അത്യാവശ്യം പൈസയൊക്കെ ഉണ്ട്, ലമോവ് അത്യാവശ്യം റിച്ച് ആണെന്നുള്ളത് ഷിബുക്കോവിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മകളായ നറ്റാലിയനെ ആ വിവാഹത്തിലേക്ക് ഷിബുക്കോവ് നയിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫോർ ലമോവ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാരേജ് ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് ആസ് ഹി ഈസ് ഫുള്ളി അവെയർ ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ വീക്ക്നെസ്സസ്. ലമോവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലമോവിന് ഒരുപാട് വീക്ക്നെസ്സസ് ഉണ്ട്. So he thinks for a regular and for a peaceful life, marriage is the key, marriage is the solution. അദ്ദേഹം കരുതുന്നത് ഒരു സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവാഹമാണ്. 35 വയസ്സായി, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം നടക്കില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിവാഹത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നത്. സോ ഫോർ ഹിം ദിസ് ഇസ് എ മാരേജ് ഓഫ് കൺവീനിയൻസ്. സോ ദർ ഇസ് നോ ജെനുവിൻ ലവ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. It is just the economic considerations and other conveniences that matters when it comes to the marriage of Lemov and Natalia. So I hope you understood the play. Thank you so much for listening. Have a nice day.